Ματαόν, Διευθυντρία της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Εκδοτών, η ΦΕΠ, υπεύθυνη επίσης της πρωτοβουλίας ΣΑΡΟΣ. Θα μας μιλήσει το απόγευμα για την πρωτοβουλία αυτή. Η κυρία Françoise Dubreuil, Διευθυντρία της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Βιβλιοπολών, EBF, και η κυρία Εύη Σακίνη, προϊσταμένη τμήματος στρατηγικής και ανάπτυξης Εθνικού Κέντρου Τεκμηριώσης, και η κυρία Έλλη Φιλιπποπούλου, νομική σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, ειδικευμένη σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Πριν όμως να αρχίσουμε τις ερωτήσεις στους καλεσμένους μας, θα ήθελα να θέτω μια ερώτηση στον Γιάννη Ζιρίνη. Το Φεβρουάριο μου ζήτησε να πάμε μαζί στη Γαλλία, ώστε να συναντήσουμε Γάλλους συναδέλφους του άνθρωποι, εκδότες που έχουν μεγάλη εμπειρία στο θέμα αυτό. Και με βόλευε γιατί τότε ετοίμαζα εγώ αυτή την ημερίδα. Και ήθελα να του ρωτήσω γιατί διαλέξατε τη Γαλλία, δηλαδή είναι τυχαίο ή νιώσετε την γαλλική αγορά κοντά στη δική μας? Ναι, όντως ο λόγος που επιλέξαμε τη Γαλλία ήταν ότι έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά με την Ελλάδα, σαν δομή και οργάνωση κράτους. Έχει ένα πολύ ισχυρό κέντρο, το Παρίσι, με συγκεντρωμένους τους περισσότερους εκδότες εκεί. Έχει μια έντονη κρατική παρουσία, παρεμβατική σε πολιτικές κουλτούρας, βιβλίου κλπ. Και σαφώς είναι από τις άλλες μεγάλες χώρες όπως είναι η Ιταλία, ας πούμε, η Γερμανία, που δεν έχουν τόσο ομοσπονδιακή δομή, και νιώθουμε ότι μιλώντας με συγκεκριμένους και επικεντρωμένους ανθρώπους μπορούμε να πάρουμε τις πληροφορίες που θέλουμε πιο γρήγορα και πιο καλά. Και νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε αυτό από την... Ήταν χρήσιμο το ταξίδι? Ήταν εξαιρετικά χρήσιμο και οι άνθρωποι που είδαμε ήταν πολύ διαφωτιστικοί, και νομίζω ότι μας κάνανε να ξεκινήσουμε έτσι σε μια καλή βάση αυτή τη συζήτηση που ελπίζω ότι θα έχει πολύ μέλλον. Περιμένοντας το δεύτερο μικρόφωνο. Θα συνεχίζουμε όμως στα γαλλικά, γιατί οι ξένοι καλεσμένοι μας είναι γαλλόφωνοι, οι περισσότεροι. Το απόγευμα το δεύτερο στρογγυλό τραπέζι θα είναι στα αγγλικά και το τρίτο βέβαια στα ελληνικά. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάρετε ακουστικά δεξιά. Alors, j'aimerais commencer pour... Mais on peut imaginer que dans le futur, avec des gens dont l'environnement aurait été plus numérique, ce soit un livre qui aussi soit un livre complètement multimédia. Je pense à des livres sur, par exemple, la musique, qui permettrait d'écouter pendant qu'on est en train de lire l'histoire d'un grand compositeur. Oui, donc ça dépend tout à fait du domaine. Deuxième question, alors en devenant numérique, le livre va être fatalement piraté? Alors le livre est déjà piraté. Je pense que on trouve tous les livres qui ont été publiés sur Internet, scannés par... tous les livres publiés de façon numérique? Papier, non, tous les livres publiés de façon papier sur Internet. À partir du moment où ils circulent sur Internet? À partir du moment où ils circulent en librairie, il y a des volontaires, des gens bien intentionnés qui les scannent et qui les mettent sur Internet. Je pense qu'on peut tout trouver sur Internet en piraté. Maintenant, à l'heure actuelle, ça n'offre pas une alternative agréable pour le lecteur. Et s'il doit imprimer un livre qui a été scanné, ça lui coûte probablement aussi cher. Dans un domaine où on a quand même une certaine évolution, qui est le livre audio, le livre lu,
là, la piraterie, elle est équivalente à la piraterie de la musique. Donc oui, les livres seront piratés, d'ailleurs les éditeurs européens demandent aux institutions à la fois européennes et nationales de trouver des solutions. Et est-ce qu'il y a des exemples de, pas de solution, aucun pays européen n'a trouvé de solution au piratage aujourd'hui, mais des esquisses de solutions, des débuts de pistes? Il y a deux réponses. Il y en a une qui peut être développée par les éditeurs, c'est-à-dire d'offrir un service supplémentaire qui permettra, qui obligera, mais dans un sens positif, le lecteur à acheter un livre. Je vais donner un exemple très concret, les livres scolaires, avec des corrigés. Si on a un accès à un livre scolaire et si on a des corrigés par rapport au travail de son enfant, alors que la version piratée n'offre pas ce service supplémentaire, c'est une bonne raison pour un parent d'investir dans l'achat d'un livre. Par ailleurs, je pense qu'au niveau européen, on ne sait pas quelle est la solution, on ne sait pas si c'est la solution française, Adopi, on ne sait pas si c'est la solution... Deux mots sur Adopi. Et Adopi, c'est une législation française qui a créé une haute autorité qui permet, quand un internaute est considéré comme étant un grand nombre d'infractions aux droits d'auteur en téléchargeant du contenu illégal, de recevoir 2 avertissements et après le deuxième avertissement, que sa connexion internet puisse être coupée. Alors, certaines personnes disent que c'est liberticide. Nous, on pense que quand même, à partir du moment où on commet un délit, il doit y avoir une sanction. Sinon, je veux dire, si on ne met pas à un moment donné des flashs sur les routes pour empêcher les gens de faire des excès de vitesse, ils roulent de plus en plus vite. Par ailleurs, il y a aussi un projet de législation en Espagne qui propose de fermer les sites pirates. On ne sait pas quelle est la bonne solution, mais on sait qu'il faut quelque chose. Il faut un bâton pour faire en sorte que l'offre légale ait un intérêt. Parce que sinon, on est face à une offre gratuite. Η εμπειρία από την εφαρμογή του νόμου για την προστασία της πειρατείας στη Γαλλία, ποια είναι? Έχει αποτελέσματα, υπάρχουν πολλοί χρήστες που έχουν υποστεί τις συνέπειες? Μπορείτε να βρείτε στο κόμβο του Εκεβί αυτός ο νόμος, μεταφρασμένο στα ελληνικά. Alors, je pense que la haute autorité vient d'être créée. Il y a eu un fléchissement des téléchargements, mais qui n'est... on verra si ça se poursuit dans la durée. En tant que... les éditeurs, d'abord, ils ne sont pas affectés de la... Même si tout peut être trouvé sur Internet, ils ne sont pas affectés de la même manière que la musique. Parce qu'on continue quand même à faire une grande partie de notre chiffre d'affaires avec les ventes de livres papier. Donc pour nous, c'est intéressant de voir comment ça va se passer. Mais je pense que ça ne peut que faire fléchir le piratage. Ça veut dire que le futur de l'édition est lié au futur de la loi sur le droit d'auteur? De toute façon, le futur de l'édition est lié au droit d'auteur. Sans droit d'auteur, et je pense que ce sera Élie qui va me contredire, il n'y a pas de protection de l'investissement et de l'auteur lui-même et de l'éditeur. Je pense que c'est absolument indispensable qu'il y ait un droit d'auteur qui soit fort, équilibré, bien évidemment, il faut un certain nombre d'ajustements, mais il faut qu'il soit fort et il faut qu'il soit respecté. Sinon, pourquoi est-ce que des gens qui investissent ou leur temps et leur créativité, ou leur créativité et leur argent, souhaiteraient le faire à titre gratuit parce qu'il n'y aura plus la possibilité de rémunérer? Il faut savoir par exemple qu'en Espagne, qui est le pays où on pirate le plus, et il y a
des records que la Grèce n'a pas. L'Espagne, c'est le pays en Europe où on pirate le plus. Eh bien, en Espagne, il y a plus, on ne signe plus les nouveaux auteurs, les nouveaux auteurs de musique et de cinéma. Parce qu'il n'y a plus de rentabilité du cinéma espagnol ou de la musique espagnole. Alors, est-ce que c'est ça qu'on veut pour la créativité en général et le livre en particulier? Το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας βεβαίως είναι συνδεδεμένο άμεσα. Είναι ανοιχτό. Με την εξέλιξη του βιβλίου. Σε αυτό όμως είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Δηλαδή και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη η νομοθεσία της πνευματικής ιδιοκτησίας έχει κατά το δυνατόν, εν πάση περιπτώσει, εξελιχθεί ώστε να καλύπτει τουλάχιστον τα πρώτα βήματα, αλλά και σε μεγάλο βαθμό και τη σημερινή κατάσταση στον τομέα του ψηφιακού βιβλίου. Το πρόβλημα προκύπτει πάντοτε στην εφαρμογή του νόμου της πνευματικής ιδιοκτησίας. Και αν η Γαλλία, που είναι μια χώρα με πάρα πολύ μεγάλη νομολογία σε θέματα πειρατείας και τροφής πνευματικής ιδιοκτησίας, έχει τα προβλήματα που λέει που μας ανέφερε η Άννα, καταλαβαίνετε όλοι πόσο πίσω και πόσο δύσκολη θα είναι η εφαρμογή στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα θέματα του ψηφιακού βιβλίου. Τα δικαστήρια σε ό,τι αφορά τεχνολογίες τύπου ίντερνετ σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Όπως τα πρώτα χρόνια που εφαρμόστηκε ο νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα το 1994, ας πούμε, σηκώναν τα χέρια ψηλά και δεν θέλαν στην πραγματικότητα να δικάσουν υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας γιατί δεν είχαν και οι ίδιοι δικαστές τη τεχνική γνώση να το απεξέλθουν. Τώρα συμβαίνει ακριβώς το ίδιο στο ίντερνετ. Και υπάρχει και ένας τελευταίος παράγων, ο οποίος είναι νομίζω πολύ σημαντικός για το χώρο του βιβλίου, που είναι τα οικονομικά μιας δικαστικής διαμάχης και το κυνήγι της πειρατείας. Έχει κάποια έξοδα, τα οποία αρκεί να πω ότι η κινηματογραφική βιομηχανία δεν κατάφερε να τα απεξέλθει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή η Ένωση των Αμερικανικών Στούντιο, η Motion Picture Association, η οποία για χρόνια κινούσε την πειρατεία στην Ελλάδα και είχε κινήσει περισσότερες υποθέσεις κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας ενώπιον των ελληνικών δικαστήριων, έχει αποσυρθεί πλέον από την Ελλάδα γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ ψηλό για να κυνηγάει τις υποθέσεις αυτές ενώπιον δικαστηρίων. Οπότε είναι πολύ ωραίος ο νόμος και είμαστε καλά με τον νόμο αυτή τη στιγμή. Με την εφαρμογή έχουμε προβλήματα και το βιβλίο θεωρώ και λόγω διαφορετικών οικονομικών που είναι πολύ χαμηλότερα θα έχει πρόβλημα στην εφαρμογή του νόμου αν ποτέ φτάσουμε σε επίπεδο δικαστηρίου. C'est pas réjouissant. Est-ce qu'alors une façon de combattre le piratage, c'est de combattre l'idée de gratuité? Quand un livre sort en version papier, on est tout à fait disposé à le payer, et quand il est sous forme numérique, on considère qu'il doit être donné gratuitement. Là, je pense qu'il y a, et ce sera sans doute une des propositions de la dernière table ronde, une campagne à mener, l'hôtel est particulièrement concerné. C'est combattre le piratage, à mon avis, c'est réfuter l'idée de gratuité du numérique et de trouver les parades. Est-ce qu'il y a des campagnes menées en Europe sur justement ce combat contre la gratuité d'Internet? En effet, il y a de plus en plus de campagnes. Mais au niveau national. Au niveau national. Je pense que d'abord, il faut faire parler des gens qui parlent au cœur des citoyens qui téléchargent. Et c'est généralement des artistes ou des créateurs nationaux. Ce qu'il faut leur faire comprendre, c'est que il n'y a rien de gratuit dans cette société. Et que la seule façon de financer la créativité à long terme, c'est de payer pour cette créativité. Et dans le livre, je pense qu'en plus, on est dans une situation même où c'est tout à fait justifié. Parce qu'on a toujours donné accès au livre, à la fois sous forme payante
via les librairies, mais aussi sous forme gratuite ou quasi gratuite via les bibliothèques. Donc, si quelqu'un veut lire et n'a absolument pas les moyens, il ne doit pas voler sur Internet. Il suffit d'aller dans une bibliothèque et emprunter un livre. Donc, il n'y a même pas une justification de cet acte de piratage. Maintenant, les différentes associations d'éditeurs, mais pas seulement eux, généralement regroupés avec leurs collègues de la musique, de l'audiovisuel, du jeu vidéo. Par exemple, le jeu vidéo est complètement dominé par les Américains, parce que les Européens, parce que c'est bien plus piraté que le livre, bien évidemment. Ça se prête plus aussi au piratage. Et forcément, les Européens ont beaucoup moins de possibilités de commercialiser leurs jeux. Donc je pense que c'est aussi, il faut aussi faire appel au sens de cette diversité culturelle dont on nous parle tant au niveau européen, pour leur rappeler que si ce n'est pas le cas et que si on laisse la piraterie, ou plutôt, parce que la piraterie c'est quand même un mot très romantique. Je veux dire, on voit un pirate avec un bandeau. En fait, ces gens sont des voleurs. Ils volent la propriété d'autrui sur Internet. Oui, mais ils ont même accès au Parlement européen. Tout à fait. Même des députés suédois qui ont été élus sur la base de nous devons avoir le droit de pirater, n'est-ce pas? Tout à fait. Il y a 2 députés parlementaires pirates. Et dans c'est un commentaire à titre tout à fait personnel, c'est que dans la période dans laquelle on se trouve, avec les difficultés économiques et sociales, je trouve ça quand même incroyable que 7% de la population suédoise ait considéré que le problème le plus important, 7%, que 7% ait considéré que le problème le plus important soit le problème de la mise à disposition gratuite des œuvres sur Internet. Parce que le programme des pirates s'est limité à la piraterie. Ouais. Donc passer par une campagne de sensibilisation, c'est peut-être toucher au cœur, comme tu as dit, toucher à l'affectif, faire comprendre que sinon nous serons dans un monde de best-sellers, nivelés, où quelques livres émergeront et une création plus profonde, plus universitaire, plus littéraire, ne pourra plus avoir les moyens d'exister. Ça, il faut en prendre conscience. Et c'est au niveau de l'éducation, sans doute de la toute petite enfance. C'est certainement avec le ministère de l'Éducation nationale que nous aurons à travailler. Εγώ ήθελα λίγο να μας πει αν λίγο για τις ιδιαιτερότητες μεταξύ των κρατών μελών και τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από αυτό που έχω καταλάβει και με τη διαμάχη του Google και όλα αυτά είναι ότι οι Αγγλοσάξονες έχουν μια άλλη αντίληψη για τη διαθεσιμότητα του έργου στο διαδίκτυο από ό,τι έχουμε οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Και όλη η ιστορία του Google εξαίρεσε τους μη αγγλόφωνους και περιορίστηκε στις χώρες που έχουν λίγο πολύ το ίδιο δίκαιο χοντρικά πνευματικής ιδιοκτησίας που είναι οι αγγλόφωνες, που είναι κάπως βέβαια έτσι. Θα ήθελα λοιπόν να μας πει αν λίγο εκεί τι γίνεται, γιατί μπορεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρξουν κάποιες συντονισμένες πολιτικές. Je pense que Google, c'est une chose, les politiques des éditeurs, c'est une autre chose. Pour parler de Google, d'abord, ce n'est pas l'entièreté du monde anglo-saxon, puisque l'Irlande n'avait pas signé au deuxième accord, ni la Nouvelle-Zélande d'ailleurs. Ça είναι το 2% των αγγλόφωνων. Oui, oui, mais enfin, il n'y avait pas... Alors, je pense que... je vais essayer d'être diplomate. Je pense que les anglo-saxons sont souvent plus pragmatiques et moins
camper sur leurs principes. L'accord Google, c'est l'aboutissement d'un procès pour lequel il n'y a même pas eu une première audition devant le juge. Au bout de 4 ans et de plusieurs millions de dollars dépensés par les éditeurs américains, on était encore nulle part. Et donc je pense que pour les anglo-saxons, c'était une question plus pragmatique, plus pratique, de trouver une solution, même si elle n'est pas idéale, c'est mieux que pas de solution. Alors que pour les autres pays européens, l'important c'était de rester fidèle à ces principes, et les principes étant que toute entreprise commerciale, notamment les éditeurs, doivent demander la permission aux auteurs pour exploiter les œuvres, que ce soit sous forme papier ou que ce soit sous forme numérique, et donc il n'y a aucune raison qu'une entreprise, simplement parce qu'elle a choisi la politique de la terre brûlée et d'avancer sans demander la permission, puisse obtenir un bénéfice. Donc, voilà. Sur la numérisation et les différents pays européens, je pense que là aussi les choses avancent différemment selon les pays, mais je pense que c'est pas typiquement anglo-saxon. Je pense que c'est vraiment, il y a des pays qui sont plus prêts à fournir des accès numériques que d'autres. Je pense que vous avez invité cet après-midi Kurt de l'association flamande. Les Flamands en Belgique sont assez avancés dans leur travail sur la numérisation. Il n'y a pas une approche différente des auteurs et des éditeurs vis-à-vis de Google? Est-ce qu'ils ont la même approche? Est-ce qu'un auteur n'a pas... Tous les auteurs ont envie d'être sur tous les sites du monde entier et les éditeurs un peu moins? Oui, mais il y a un enjeu de présence pour l'auteur. Bien sûr, mais d'abord, je ne vais pas m'exprimer au nom des auteurs, mais c'est vrai, mais à partir du moment où il y a un vrai risque de dévaluation de l'œuvre, je pense qu'en général, l'auteur est assez solidaire avec son éditeur. Θα πω τώρα λίγο τι θα έλεγε ο Ζων Ρεζανά που δεν είναι εδώ μαζί μας, αλλά είναι άρρωστος. Ξέρουμε τι έχω διαβάσει δηλαδή λίγο και την ομιλία του. Από την πλευρά των συγγραφέων υπάρχει μια μεγαλύτερη αμηχανία απλώς. Δηλαδή προφανώς ο συγγραφέας κοιτάει πάντα προς την πλευρά του εκδότη και ζητάει τη γνώση και την εμπειρία στα θέματα της ψηφιοποίησης, τη συμμετοχή στην Google ή σε άλλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, και αυτές που θα συζητήσουμε στον επόμενο κύκλο. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι πιο γοητευμένος ως ένα βαθμό από τη διακίνηση του βιβλίου, τη δυνατότητα διακίνησης του βιβλίου μέσω των ψηφιακών πλατφορμών. Έχει όμως λιγότερη γνώση και τεχνογνωσία μάλλον για να μπορέσει να έρθει σε απευθείας επικοινωνία ο συγγραφέας με όλες αυτές τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που κατά κύριο λόγο αυτή τη στιγμή διακινούν το ψηφιακό βιβλίο. Είναι πολύ θέμα και σύμβασης και νομικό και η σχέση του συγγραφέα με τον εκδότη, η υπάρχουσα σύμβαση δηλαδή καθορίζει σε μεγάλο βαθμό ή δεν καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα του συγγραφέα να παρακολουθήσει τις εξελίξεις ή να κινηθεί μόνος του. Και χωρίς να θέλω να κουράσω, δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί αντικείμενο της συζήτησης, η σύμβαση του εκδότη και του συγγραφέα πρέπει προφανώς να αναθεωρηθεί για να μπορέσει σήμερα να ξεκαθαρίσει το ζήτημα. Δηλαδή ποιος μιλάει με την Google, ποιος μιλάει
με τον ΟΣΔΕΛ, ας πούμε, που έχει μια αντίστοιχη πλατφόρμα αναπτύξει. Ποιος μιλάει με άλλες ευρωπαϊκές πλατφόρμες, μιλάει ο συγγραφέας, μιλάει ο εκδότης. Αυτά τα πράγματα δεν είναι πάντα ξεκαθαρισμένα στη σύμβαση. Αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε, τι πρέπει να γίνει και πώς ερμηνεύονται οι υπάρχουσες συμβάσεις. Dernière question pour les éditeurs. Je rappelle que Anne Bergman-Taon est la directrice de la Fédération européenne des éditeurs et qu'on a la chance de l'avoir avec nous. On dit, alors vrai ou faux, que les éditeurs ne font rien pour se préparer au numérique et qu'ils sont plutôt sur la défensive en Europe? Faux. Faux, je pense que la plupart des éditeurs réfléchissent, numérisent leurs ouvrages et offrent ou offriront très rapidement des versions électroniques. Je dois quand même revenir sur cette... Il y a une dizaine d'années, beaucoup d'éditeurs ont investi dans la numérisation, évidemment puisque la technologie avance aussi très vite, sous des formats différents qui sont plus utilisables aujourd'hui. Et donc, un certain nombre de petits éditeurs hésitent un peu. Je veux dire, mais les gros éditeurs européens... Alors, tous les gros éditeurs européens ont soit travaillent sur des projets de plateformes communes, soit ont des plateformes individuelles. Je dirais que c'est peut-être ça qui distingue encore plus les anglo-saxons des autres pays d'Europe, c'est que les autres pays d'Europe réfléchissent à des offres groupées, tandis que les anglo-saxons développent quand même depuis un certain nombre d'années leur propre plateforme numérique et qui restent des plateformes liées à un groupe. Στην Ελλάδα. Ναι, πριν πούμε για την Ελλάδα, εγώ θα ήθελα να μας πει αν έχει εμπειρίες από τις μικρές γλώσσες. Γιατί να συγκρινόμαστε εμείς η ελληνική γλώσσα που maximum μπορεί να έχει 15 εκατομμύρια ανθρώπους που μιλάνε αυτή τη γλώσσα, να συγκρινόμαστε με τους Αγγλοσάξονες ή με τους Γάλλους και τους Γερμανούς είναι νομίζω άτομο. Τι κάνουν οι μικρές χώρες, οι σκανδιναβικές, οι πρώην του Ανατολικού Μπλοκ, έχουν πάρει πρωτοβουλίες, έχουν φτιάξει πλατφόρμες δικές τους. Alors, je pense que c'est pas une question de taille du marché, puisque de nouveau, la Flandre, c'est un marché de 6 millions d'habitants, plus 15 millions éventuellement de Hollandais. Donc c'est pas beaucoup plus grand que la Grèce. Les pays scandinaves aussi. Je pense que c'est d'abord la situation économique qui donne la possibilité d'envisager que les gens vont acquérir des moyens, des liseuses, des moyens de lecture électronique. Je pense que certainement dans la plupart des États, des nouveaux États membres en provenance de l'ancien bloc soviétique, c'est pas le cas. Je veux dire, il n'y a pas les éditeurs et les autres maillons de la chaîne du livre d'ailleurs, en Lituanie ou dans les pays baltes, qui sont probablement où la situation la plus difficile. Le livre numérique, ça leur passe au-dessus de la tête. Ça viendra peut-être, mais c'est vraiment pas le moment. Le marché du livre traditionnel papier a évolué, comme tout le monde le sait, du livre traditionnel première édition, ensuite on est passé au livre de poche, qui a été une évolution considérable. Tout le monde a annoncé la fin de la librairie quand on est passé au livre de poche. Ensuite on a parlé de livre audio. Ensuite, on a parlé de la vulgarisation du livre vendu en supermarché à côté des salades et des sandales pour la plage. Bon, maintenant on parle de numérisation. Très bien. Ce qui est certain, c'est que la vie du libraire devient de plus en plus difficile. Et être un libraire, c'est non seulement être quelqu'un qui est un amoureux des livres, et c'est pas toujours le cas, mais c'est aussi être un vendeur. Et le vendeur de livres a de plus en plus de difficultés et doit développer des stratégies de vente de plus en plus fines pour
se positionner dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Il y a la librairie, il y a les ventes par Internet, il y a les ventes en supermarché. Les chaînes, les canaux de vente du livre sont de plus en plus nombreux. Ils ne s'adressent pas d'ailleurs forcément au même public. Vous n'allez pas acheter dans une librairie indépendante, c'est les statistiques qui le prouvent, ce que vous achetez en supermarché. Il est probable que Dan Brown se vend beaucoup plus en supermarché. Par contre, une petite édition confidentielle d'un auteur peu connu trouvera plus facilement sa place en librairie indépendante. Mais pour revenir à la numérisation, nous sommes convaincus que ceux des libraires qui refusent cette étape, malheureusement, mettent très fortement en péril leur survie et que ce n'est jamais qu'une ultérieure étape dans la diversification de l'offre